Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everybody. In our last video we discussed about Helen study in school, how Helen's parents find out the Miss Sullivan, and how Miss Sullivan also with Helen, and Helen also satisfied with now, and Miss Sullivan also learned to the Miss Helen so interesting, and Miss Sullivan also satisfied all curiosities to the Helen, and she also teach Helen as interesting as she can. Now we are going to learn ahead. Page number 67. Finally my teacher began teaching me to read. I first read raised letters and later on read with braille. I learned to write with both ordinary as well as braille typewriter. I was well on my path to becoming a well-educated person. I was provided all the possible opportunities to develop my abilities, and I made the maximum use of them. I developed great confidence, and I even visited the President Cleveland at the White House. શું કહે છે કે છેવટે મારા શિક્ષિકાએ મને વાંચવા શીખવાડ્યું. પહેલાં તો મેં ઉપસેલા અક્ષરો રેઝ એટલે કે ઉપસેલા બોર્ડ પર લખેલા છે શબ્દો જુઓ વાંચ્યા. થોડા સમય બાદ બ્રેઇલ લિપિમાં પણ વાંચતા હું શીખી ગઈ. હું સાદા તેમજ બ્રેઇલ ટાઈપરાઇટર વડે લખતા શીખી. હું એક સુશિક્ષિત વ્યક્તિ, વેલ એજ્યુકેટેડ વ્યક્તિ બનવાના માર્ગ પર પથ એટલે માર્ગ પર પ્રગતિ કરી રહી હતી. મારી ક્ષમતાઓને એબિલિટીઝને વિકસાવવાની બધી જ શક્ય તક મને આપવામાં આવી હતી અને મેં તેનો મહત્તમ ઉપયોગ પણ કર્યો હતો. આઈ ડેવલપ ગ્રેટ કોન્ફિડન્સ એન્ડ આઈ ઇવન વિઝિટેડ ધ પ્રેસિડન્ટ. શું કહે છે? કોન્ફિડન્સ, મારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ વધી ગયો અને હું વ્હાઇટ હાઉસમાં રાષ્ટ્રપ્રમુખ ક્લિવલેન્ડને પણ મળી હતી. આ તો બહુ જ ખુશીની અને પ્રગતિની બંને વાત છે. ઇન 1819, at the age of about 10, I moved to the Perkins institutions. Here my teacher and Sullivan continued to teach me. I could make friends with other blind children here. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. I learned Latin, German and arithmetic. શું કહે છે કે 1990માં લગભગ 10 વર્ષની ઉંમરે મેં પર્કિન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રવેશ લીધો. અહીં મારા શિક્ષિકા એન સુલિવાને મને ભણાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. અહીં બીજા અંધ બાળકો સાથે હું મૈત્રી કરી શકીને મારી લોનલીનેસ એકલતા દૂર થઈ અને મારા શિક્ષણની પણ સારી એવી પ્રગતિ થઈ. હું લેટિન, જર્મન અને ગણિત શીખી. પરીક્ષામાં પ્રશ્ન 1 માર્ક્સના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે મિસ હેલન કઈ ભાષા શીખ્યા? તો લેટિન, જર્મન અને ગણિત. આ તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે. In 1896, I moved into the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. This was really a great achievement for a lady like me, who was blind, deaf, and could barely produce sounds for communication. I began writing poems and stories shortly before my
examination, I lost my father, although emotionally disturbed. I did my best in the examination. My teacher could not accompany me to the examination hall. There is a teacher spell out the question in my hand and I type out the answers. When the result was declared, I was so full of joy to heart that I had passed all the subjects. 1896માં મેં મેસેચ્યુસેટ્સની કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં જે યંગ લેડીઝ માટેની સ્કૂલ હતી એમાં મેં પ્રવેશ લીધો. મારા જેવી અંધ બધી વાતચીત માટે મુશ્કેલીથી થોડા શબ્દો પણ બોલી શકતી સ્ત્રી માટે આ ખરેખર એક ખૂબ મોટી સિદ્ધિ હતી. મેં કવિતા અને વાર્તા લખવાનું શરૂ કર્યું. મારી પરીક્ષાના થોડા દિવસ પહેલાં જ આઈ લોસ્ટ માય ફાધર, મારા પિતાનું મૃત્યુ થયું. માનસિક રીતે અસ્વસ્થ ડિસ્ટર્બ હોવા છતાં પણ મેં પરીક્ષા માટે ખૂબ મહેનત કરી. મારા શિક્ષિકા મારી સાથે પરીક્ષા ખંડમાં આવી શકતા ન હતા. ત્યાં એક શિક્ષક મારા હાથમાં પ્રશ્નો લખતા અને હું ઉત્તરો ટાઈપ કરતી. જ્યારે પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે બધા જ વિષયોમાં હું ઉત્તીર્ણ થઈ તે જાણીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ ઇન 19. I knew there were challenges in my way, but I was eager to overcome them. The professors looked far away as if they were speaking through the telephone. The lectures were spelled into my palms as rapidly as possible. I would not down whatever I remember when I went back home. 1900માં રેડક્લિફ કોલેજનો પહેલો દિવસ મને હજી પણ યાદ છે અને મારા માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ હતી તે હું જાણતી હતી, પણ તેમના ઉપર ઓવરકમ આ શબ્દ આપણે આગળ આવી ગયો છે કવિતામાં, ગ્રોઈંગમાં. ઓવરકમ ટુ વિન, એના ઉપર વિજય મેળવવા માટે હું આતુર હતી. અધ્યાપકો જાણે ટેલિફોન દ્વારા બોલતા હોય તેટલા દૂર લાગી રહ્યા હતા. બને તેટલી ઝડપથી હું મારી હાથમાં પામ પર વ્યાખ્યાનો ઉતારતી. રેપિડ, ક્વિક, સ્વિફ્ટ, એકદમ ઉતાવળથી, અને ઘેર આવીને જે કંઈ યાદ રહ્યું હોય તે બધાની હું નોંધ કરતી. હિયર આઈ બિગન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. આઈ રોટ the storyboard in braille and on a normal typewriter. The story of my life was edited by John McKean. The writing was published in magazine in 1903 and I was paid for it. શું કહે છે કે અહીં મેં મારા જીવન વિશે સેલ્ફ સ્ટોરી, બાયોગ્રાફી જે કે ઓટોબાયોગ્રાફી એ લખવાનું શરૂ કર્યું. મેં આત્મકથા બ્રેલમાં અને સાદા ટાઈપરાઇટર પર પણ લખી, બંને રીતે લખી. મારી આત્મકથાનું સંપાદન, એનું એડિટિંગ કોણે કર્યું કે જ્હોન મેસી દ્વારા કરવામાં આવ્યું. અને 1903માં આ લેખ એક સામયિકમાં, એક મેગઝીનમાં પ્રસિદ્ધ થયો. મને તેના માટે પૈસા પણ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. વી ધ બ્લાઇન્ડ આર એઝ indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. શું કહે છે કે જેમ માનવજાતિ ગ્યુટેનબર્ગનું ઋણી છે તેમ અમે અંધજન લોકો લુઈ બ્રેલના ઘણા ઋણી છે. કેમ કે એમણે બ્રેલ લિપિની શરૂઆત કરી હતી, શોધ કરી હતી. On 28 June 1904 I graduated from the Radcliffe College. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of the blind, their innate abilities and their inspiration. I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher. And શું કહે છે કે જેમ 28મી જૂન 1904માં હું રેડક્લિફ કોલેજમાંથી સ્નાતક થઈ
BA એટલે કે બેચલર ઓફ આર્ટ્સની પદવી પ્રાપ્ત કરનાર હું સૌ પ્રથમ બધિર અને અંધ વ્યક્તિ હતી. તેનો મને ખૂબ ગર્વ થયો. મને લાગ્યું કે અંધજનોને વિવિધ રીતે મદદ કરવા માટે મારે લોકોને જાગૃત કરવા જોઈએ. મારા જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય અંધજનોની નબળી ઉપેક્ષિત સ્થિતિ, તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓ, તેમની પ્રેરણા વિશે જાગૃતતા ફેલાવવાનો હતો. મારે મારા પોતાના જીવન નિર્વાહ માટે જ નહીં, પરંતુ બીજા અંધજનોના જીવનમાંથી ડાર્કનેસ, અંધકાર અને દુઃખ, મિઝરીઝ દૂર કરવા માટેની યોજનાઓ શરૂ કરવા માટે ભંડોળ ઊભું કરવાનું હતું. મારા શિક્ષિકાયન પાસેથી મેં જે કંઈ પ્રાપ્ત કર્યું હતું તે મારે બીજાને આપવું જોઈએ એવું મને દ્રઢપણે લાગતું હતું. Then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problem. But I was sorry because she did not need to her problem of her eyes. Instead, she continued to help me. શું કહે છે? પછી મારા જીવનના આકાશમાં, જીવનરૂપી આકાશમાં મુસીબત રૂપે કાળું વાદળ આવી ગયું અને મને તે વિશે ખૂબ જ ચિંતા થતી હતી. મારા શિક્ષિકાની આંખો વીકનેસ, વર્સન, નબળી પડી રહી હતી, જેથી તેઓ સ્પષ્ટ જોઈ શકતા ન હતા, પરંતુ તેઓ હિંમતવાળા હતા અને સમસ્યા સામે ઝઝૂમતા હતા. તેમણે પોતાની જાત પ્રત્યે જરાય ધ્યાન આપ્યા વિના મને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, તેથી મને ખૂબ દુઃખ થયું. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. She sacrificed her eyesight for me. અને છેવટે મારા શિક્ષિકાએ તેમની દૃષ્ટિ ગુમાવી અને 1935માં તેઓ અંત થઈ ગયા. મારા માટે તેમણે તેમની દૃષ્ટિનું સેક્રિફાઈસ, બલિદાન આપ્યું. What a great sacrifice it was! If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My heart always speaks, I love you, teacher. કેટલું ભવ્ય ગ્રેટ બલિદાન કે છે. જો તેમણે મને ભણવા માટે પ્રોત્સાહન અને આધાર ન આપ્યા હોત તો કદાચ આ વિશ્વના સૌંદર્યને હું એન્જોય કરી શકી ન હોત. હું મારી જાતને તેમનાથી અલગ કલ્પી શકતી જ નથી અને મારું હૃદય હંમેશા બોલી ઉઠે છે કે ગુરુજી, હું તમને પ્રેમ કરું છું. જો બહુ જબરજસ્ત પાઠ છે. શિક્ષક વિદ્યાર્થી માટે પોતાની આંખોનું બલિદાન આપે છે અને સામે વિદ્યાર્થી પણ એવો જ એટલો બધો ઋણી છે કે હર વખત એના હૃદયમાંથી એ પ્રેમ કરવું એટલે બલિદાન જે છે, એકબીજાને માટે બલિદાન આપ્યું છે. એન સુલિવાન કદાચ ન મળ્યા હોત તો કદાચ હેલન આ વિશ્વના સૌંદર્યને માણી ન શકી હોત અને જીવનમાં આગળ ઉત્સાહથી જીવી ન શકી હોત. એટલે ઘણું સરસ કામ થયેલું છે. આ પાઠ અહીં આગળ પૂર્ણ થયેલો છે. ત્યાર પછી નીચે જુઓ, આઈ ફીલ એ લખેલું છે તમારી પુસ્તકમાં. જુઓ, મેક અ લિસ્ટ ઓફ સેન્ટેન્સ ધેટ એક્સપ્રેસ હેલન્સ લવ ફોર હર ટીચર. એમાં કયા કયા વાક્યો છે જેમાં હેલનનો પ્રેમ એની શિક્ષિકા માટે જણાઈ આવેલો છે. વિચ ટીચર ઓફ યોર સ્કૂલ ડુ યુ રિસ્પેક્ટ મોસ્ટ? વાય? તમે તમારી શાળામાં અત્યાર સુધી ભણ્યા એમાં કયા શિક્ષક માટે તમને ખૂબ માન છે અને શા માટે છે? દરેકની પાછળ કંઈ ને કંઈ કારણ હોય છે. માન હોવા પાછળનું કારણ હોય છે, ન હોવા પાછળનું પણ કારણ હોય છે. વોટ ક્વોલિટીઝ ડુ યુ થિંક શુડ અ ટીચર હેવ? તમારા મનમાં કેવી અપેક્ષા છે કે શિક્ષકમાં કઈ ગુણવત્તા હોવી જોઈએ? મેં પાઠની શરૂઆતમાં ટીચરની આખી ડેફિનેશન સમજાવી કે શિક્ષકમાં શું શું હોવું જોઈએ જેનાથી તે વિદ્યાર્થીઓને વધારે પસંદ પડે, વિદ્યાર્થીઓને ભણવાની વધારે સારી મજા આવે. હે ને? પછી વિઝિટ ટુ અ સ્કૂલ ફોર અ બ્લાઇન્ડ એન્ડ ટ્રાય ટુ નો હાઉ ધે લર્ન. કોઈ અંધજનની શાળાની મુલાકાત લો અને કેવી રીતે ભણે છે એનું ધ્યાન રાખો. આના ઉપર એક નિબંધ પૂછી શકાય. માય ફેવરાઇટ ટીચર એ લખવાનો છે તમારે. બીજા નંબર ઉપર ટુ વિઝિટ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ, બ્લાઇન્ડ માટેની જે સ્કૂલ છે એની વિઝિટ. આ બે નિબંધ તમારે તમારા નિબંધના ચોપડામાં લખવાના
ત્યાર પછી સામે વોકાબ્યુલરી આપેલી છે, એમાં તમારા પુસ્તકમાં જ સર્કલ કરવાનું છે. જુઓ કે નજીકમાં મિનિંગ આવતો હોય પરીક્ષામાં પૂછાય છે. પછી બીજી આપેલું છે નીચે કે એસથી શરૂ થતું હોય એ પ્રમાણે ગીવ વન વર્ડ બિગિનિંગ વિથ એસ. પછી એના પછી ત્રીજા નંબરની જે આપેલી છે એમાં શું આપેલું છે? કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ બાય પુટિંગ ધ લેટર ફોર ધ કરેક્ટ વર્ડ ઇન ધ બ્લેન્ક. ખાલી જગ્યા મૂકવાની છે અને ખાલી જગ્યાથી આખું પેરેગ્રાફ લખવાનું છે. અને ત્યાર પછી પેર ધ વર્ડ સિમિલર ઇન મીનિંગ. નીચે શબ્દો આપેલા છે અવેકન, એવરેજ, અટર, ઓબે, સોલ. એના સમાનાર્થી શબ્દો શોધવાના છે. પરીક્ષામાં સિનોનિમ્સ પૂછાય છે એટલે આ લખવાનું છે. અને ત્યાર પછી નીચે વોકાબ્યુલરી 5 જે છે એમાં ટીકમાં ધ વર્ડ ઓપોઝાઇટ એટલે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો છે જે મિનિંગ એન્ડ યુઝ ઇન ધ સેન્ટેન્સ. શું કહે છે કે એ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય પણ લખવાનું છે. એટલે આ 5મી વોકાબ્યુલરી પણ લખવાની છે તમારા ચોપડામાં. ત્યાર પછી છે પાછળ જુઓ જોડકા જોઈન કરવાના છે મિનિંગ જે આપેલો છે એની સાથે. અને 7મામાં આપેલું છે મિનિંગ અને વર્ડ્સ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ જેવું જ આવી રહેલું છે એટલે આ પણ તમારે લખવાનું છે. અને પછી સામે જગ્યા આપેલી છે એમાં સેન્ટેન્સ બનાવવાના છે. અને નીચે કોમ્પ્રિહેન્શન આપેલું છે જેમાં હેલન પોતે પોતાના શબ્દોમાં જે ભણવાની આખી પ્રોસેસ લખી રહેલી છે એ લખવાની છે, એની મુમેન્ટ્સ લખવાની છે. અને ત્યાર પછી સીધા આપણે જતા રહીએ છીએ કોમ્પ્રિહેન્શન 3માં જેમાં શબ્દો આપેલા રીરાઇટ ધ ટેક્સ્ટ બાય રિપ્લેસિંગ અંડરલાઇન વર્ડ્સ વિથ ધોઝ ગિવન ઇન ધ બોક્સ. અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોની જગ્યાએ રિપ્લેસ એની જગ્યાએ બીજા શબ્દો કયા કૌંસમાં આપેલા છે ઉપર એનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય અર્થપૂર્ણ કરવાનું છે. અને ખરા ખોટા વિધાનો નીચે આપેલા છે. અને ખોટા જે વિધાન છે એને કરેક્ટ કરવાના છે. ખરા ખોટા વિધાન પરીક્ષામાં 5 માર્ક્સના પૂછાય છે એટલે બધાએ ફરજિયાત લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી કોમ્પ્રિહેન્શન 5માં આપેલો છે વર્ષ, કયા વર્ષે શું ઇન્સિડન્ટ્સ બનેલો છે. 1887 પહેલું આપેલું છે. જુઓ જ્યારે મિસ હેલનની ઉંમર કેટલી હતી? 7 યર્સની હતી. તે ઘડે શું થયું એમને એન્ડ સ્ટાર્ટેડ લર્નિંગ એમને ભણાવવાનું ચાલુ કર્યું હતું 1887. પછી લાસ્ટમાં 1935 એ 55 વર્ષની ઉંમર હતી. એ 55 વર્ષની ઉંમરે એન સુલિવાન બીકમ બ્લાઇન્ડ. આ આખા ઇન્સિડન્ટ તમારે તમારી ચોપડીમાં લખવાના છે જવાબ સાથે. અને ત્યાર પછી નીચે ટીક માર્ક કરવાનું છે કરેક્ટ, એમાં જે સાચું ઓપ્શન સાચો વિકલ્પ હોય એની સામે. અને એ પૂરું થાય ત્યાર પછી કોમ્પ્રિહેન્શન 7માં પ્રશ્નોના જવાબ 1 માર્ક્સના જે આવે છે એ લખવાના છે 5. અને એ લખાઈ જાય પછી નીચે કોમ્પ્રિહેન્શન 8માં જે છે એ 2-3 વાક્યમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે જે પરીક્ષામાં પૂછાય છે એટલે ફરજિયાત લખવાના છે. અને 3 શોર્ટ નોટ્સ આપેલી છે. હેલન અ ગિફ્ટેડ લર્નર પરીક્ષામાં પૂછાય છે. 10 પાઠ છે એમાં જ્યાં પહેલી પરીક્ષા આવશે એમાં પૂછાઈ શકે, બરાબર. અને બીજી શોર્ટ નોટ છે એન સુલિવાન અ વન્ડરફુલ ટીચર, એક અદ્ભુત શિક્ષિકા તરીકે એન સુલિવાનનું આખું પર્સનાલિટી લખવાની છે. 2 નિબંધ અને આજે એક્સરસાઇઝની ચર્ચા કરી તે બધું જ લખવાનું રહેશે. અને નિબંધના ચોપડામાં આગળ પણ જે પાઠ ચલાવે છે વન્ડરફુલ ક્રિએશન ચલાવે છે, પ્લેઇંગ વિથ ફાયર એમાં દિવાળી વિશે લખવાનું કહ્યું છે, રોબોટનું કહ્યું છે તો રોબોટ માટે મેં તમને લખેલું છે નિબંધ લખાવડાયેલો છે કે એડવેન્ચર એન્ડ ડિસએડવેન્ચરીઝ અથવા બેનિફિટ્સ ઓફ ધ સાયન્સ એના વિશે તમને લખવાનું કહેલું છે. તમારી જે ગ્રામર બુક છે ઇંગ્લિશની નવી ગયા વર્ષે બધાની જોડે મંગાવેલી છે ક્લાસમાં, બધાને અહીં આગળ વેચાતી લીધેલી છે. એમાં બધા જ નિબંધ અને ઈમેલ આપેલા છે. વન્ડરફુલ ક્રિએશન ચોથો પાઠ છે એમાં પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ વર્કિંગ મધર્સના વિશે લખવાનું છે. અને આ જે 6ઠ્ઠો પાઠ પત્યો એમાં માય ફેવરાઇટ ટીચર અને વિઝિટ ટુ અ બ્લાઇન્ડ સ્ટુડન્ટ સ્કૂલ એ બંને નિબંધ બધાએ ફરજિયાત લખવાના છે. વિડીયો ધ્યાનથી સાંભળ્યું હશે એને સમજમાં આવી જશે વાત કે શું શું લખવાનું છે. અને આના પછી હવે
આપણે જ્યારે મળીશું ત્યારે પોએમ નંબર 4ની ચર્ચા કરીશું, કારણ કે તમારા 100 માર્ક્સ 80 માર્ક્સનું જે પેપર પૂછાશે એમાં બધો જ કોર્સ લગભગ 6 થી 6 પાઠ અને 4 કવિતા, અને તમારી જે બ્લેક બુકની જે એક્સ્ટ્રા પુસ્તિકા જે છે એમાંથી પણ સપ્લિમેન્ટરી જે છે રીડર, એમાંથી પણ પ્રશ્નોના જવાબ પૂછાશે લગભગ 12 પાઠમાંથી, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો, અસ્સલામુ અલૈકુમ.